this person's behaviorist learning theory in SLA. In our previous class, we talked the framework of second language acquisition. Today, we are going to discuss a theory that is psychological theory, but that theory is also attributed in second language acquisition. So it is in linguistics behaviorism. Yes. This one, actually, behaviorist theory that is for psychology, but that behaviorism can also be applied in second language acquisition. Okay. And this behaviorist theory of second language acquisition was initiated by this American psychologist J.B. Watson. First time he initiated the idea, and J.B. Watson, the full meaning is John Broadus Watson. He is a psychologist, and he first initiated that idea. And after that, this psychologist J.B. Watson was an American psychologist who popularized the scientific theory of behaviorism. Scientific theory of behaviorism, establishing it as a psychological school. Watson advanced this change in the psychological discipline through his 1913 address as Columbia University, titled Psychology as the Behaviorist Views It. Okay, so he gave a lecture, and in that lecture he mentioned this theory, that is behaviorism. In case, what type of lecture over there? The lecture was based on psychology. Through his behaviorist approach, Watson conducted research on animal behavior, child rearing, advertising, as well as conducting the controversial Little Albert experiment and Kerr-Lunk experiment. He did it, all relating to the psychological behavior. He was also the editor of Psychological Review in 1910 to 1915. A review of General Psychology survey published in 2020 ranked Watson as the 17th most cited psychologist of the 20th century. So all the lectures, all this J.B. Watson did based on psychology. He initiated the idea. Next time, we get another, and what did he say? Watson, in his idea, first time he initiated the idea, next time he said that he founded classical behaviorism, an approach to psychology that treated behavior, both animal and human. First time he researched on animal behavior. J.B. Watson animal behavior নিয়ে কথা বলেছে। পরবর্তীতে উনি এটাকে জেনারেলাইজ করেছে যে সেটাকে বলা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল সাইকোলজি। সেখানে অ্যানিমেল এবং হিউম্যান both behavior is formed and conditioned as the conditioned response of an organism to environmental stimuli. Stimulus মানে হচ্ছে উদ্দীপক, ইন্সপিরেশন, আর স্টিমুলি হচ্ছে প্লুরাল। স্টিমুলাস, MULUS, স্টিমুলাস হলো কি সিঙ্গুলার, হ্যাঁ, এবং স্টিমুলিটা হলো প্লুরাল। এর বাংলা হলো উদ্দীপক, অনুপ্রেরণা, হ্যাঁ, ইন্সপিরেশন। তাহলে বলছে ওকে, হিউম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার ইজ কন্ডিশন, মানে মানুষের এবং পশু পাখিদের বিহেভিয়ারটা গড়ে ওঠে কিভাবে? কন্ডিশন অর সাম উদ্দীপক, অনুপ্রেরণা থাকে। অনেকেই আমরা বললেন না যে ইয়াস, আমাদের সকালে ঘুম থেকে ওঠা যেমন একটা অনুপ্রেরণা, একটা অভ্যাস করার চেষ্টা আমি করছি, কিন্তু আপনি অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন না। কেন অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন না? দুটো ভাবে। ওকে, সেটা হলো যখন আপনি অনুপ্রেরণাটা পাবেন, যেটাকে বলা হয় মাইন্ড, হ্যাঁ, স্টিমুলাস আছে, দুটোই আছে, এবং এই এনভায়রনমেন্টটা তাহলে
এই অনুপ্রেরণাটা কি হতে পারে? Environmental stimuli and inner biological processes that rejected as unscientific all supposed psychological phenomena that were not. Okay, so J.B. Watson first said that we have a behavior and we form this behavior based on some inspiration. যেমন আমরা একটা কমন একটা উদাহরণ এই সময় মাথায় মনে পড়লো, ঠিক আছে? যখন বলা হলো যে আসলে আমাদের মানুষের অধিকাংশ অসুখের এখন কারণ হলো খাবার পানি আমরা যেটা খাই এবং ফুড হ্যাবিট। যখন বলা হলো যে আপনি দূষিত পানি পান করলে আপনার অনেক ধরনের অসুখ হতে পারে, তখন আমরা কি করলাম? ঢাকার মানুষেরা পানি ফুটিয়ে পান করেন না এরকম কেউ আছেন? সবাই করে। তার মানে কি উদ্দীপনাটা এখানে কি? যে যদি আমি দূষিত পানি পান করি তাহলে কি হবে আমার? এরপরে আরও একটা সমস্যা ঢাকার বা আমরা যারা মেগা সিটিগুলোতে থাকি সেটা হলো ওবেসিটি। যদি আপনার মনে হয় যে ওবেসিটিও অনেক ধরনের রোগের কারণ, এটা যদি আপনি ইন্সপায়ার্ড হন তাহলে কি করবেন? আপনি যেটা বললেন যে হ্যাবিট ফরমেশন হবে, যে আপনি কি করার চেষ্টা করবেন? ব্যায়াম করার অনুপ্রেরণা রাখবেন, ঠিক আছে? এইরকম কিছু উদাহরণের মাধ্যম দিয়ে আমি বোঝাতে চাইলাম, এবং যেটা ওয়াটসন বলেছেন যে ইয়েস অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান অ্যান্ড অ্যানিমেল বিহেভিয়ার ইজ কন্ডিশন উইথ সাম ইন্সপিরেশন, উইথ সাম স্টিমুলাস, অ্যান্ড আফটার দ্যাট দিস ম্যান, the Russian psychologist Pavlov tested this hypothesis. তার মানে কি? এই Watson did some scientific research on behaviorism, and also he did it, but he didn't do any experiment. And for this reason, many psychologists rejected his idea. What is the idea? That means habit formation is based on stimulus. উদ্দীপনার মাধ্যম দিয়ে আমাদের গড়ে ওঠে, অভ্যাস গড়ে ওঠে। হ্যাঁ, এটা আমরা ধরেও নিতে পারি আপাত দৃষ্টিতে যে ইয়েস, ইফ ইউ আর ইন্সপায়ার্ড এনাফ দ্যাট ইয়েস আই হ্যাভ টু ডু ইট উইদাউট ফর দ্য সেক অফ মাই ফিজিক্যাল কন্ডিশন, আমার শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য আমাকে সকালে ঘুম থেকে উঠতেই হবে, সন্ধ্যা 7টার মধ্যে আমাকে রাতের খাবার খেতেই হবে, ওকে, শরীরকে ভালো রাখার জন্য। সো এটা যদি আপনার মধ্যে অনুপ্রেরণাটা আসে তাহলে আপনি এটা করবেন, এটা হ্যাবিট ফরমেশন, আমরা এটা ধরে নিতে পারি। কিন্তু many psychologists rejected that idea. They said that actually Watson didn't have any experiment, and for this reason it is unscientific. Okay, so scientific something cannot be granted without experiment. Watson didn't have any experiment on this behaviorist theory, and for this reason next time we have got this psychologist, his name is Pavlov, and he is a Russian psychologist, and he, Ivan Petrovich Pavlov, was born on September in where his father blah 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 blah. He was educated at the first of church school. Inspired by this Pavlov's famous experiments, Pavlov was inspired by Watson idea. Watson idea ta ki khilo? Je holo behavior, animal and human behavior is formed based on some stimulus. After getting the idea, Pavlov initiated an experiment, and he did such kind of experiment with the help of a dog, and for this reason this experiment is called Pavlovian dogs experiment, Pavlovian's dogs experiment or Pavlovian dogs theory. He found that after conditioning dogs to salivate মানে লালা নির্গত করা, dogs to salivate at the sound of bell which was paired with food, the dog would also salivate in response to similar sounds like a buzzer. This demonstrated the principle of generalization in classical conditioning. So Pavlov did an experiment with the help of dog. Naturally we see that কুকুর নাকি তাদের গা তো হচ্ছে পশমে আবৃত থাকে, এজন্য ওরা যখন টায়ার্ড হয় তাদের ঘাম বের হয় নাকি জিহ্বা দিয়ে। ওকে,
শুধু তারা টায়ার্ড হয়ে গেলেও তাদের ঘাম কি দিয়ে বের হয়, মুখ দিয়ে বের হয়, যেটাকে বলা আমরা লালা ফেলা। এবং আরেকটা জিনিস, কোনো খাবার তাদের সামনে দিলেও তারা কি করে, সেই খাবার খাওয়ার জন্য দূরে একটা খাবার দেখেও তাদের কি লালা নিঃসৃত হয়, যেটার ইংরেজি হলো স্যালিভেট। ওকে, দিস ম্যান, Russian psychologist Pavlov, did his experiment with this to a dog, how and in which way the behavior of the dog is formed. কারণ ওয়াটসন কি বলেছিল, মানুষ এবং অ্যানিমাল দুটোই হচ্ছে বিহেভিয়ার ফর্ম করে কার মাধ্যম দিয়ে, এই স্টিমুলাসের মধ্য দিয়ে। এই এক্সপেরিমেন্টটাই করেছেন রাশিয়ান সাইকোলজিস্ট প্যাভলভ। So Pavlov's theory, often referred as a Pavlovian conditioning, and centered around the concept of associated learning, and he thought to explore how organisms, including human, acquire new behavior and responses through repeated association between stimuli. Repeated association. এখানে দুটো কথা উনি বলেছেন, the pear, celibate, okay, and which was paired with food. আমি কি বললাম, if a god becomes tired, the dog will start perspirating. ঘামার ইংরেজি কি, perspirate, through the tongue. ঘেমে যায়, sweating. The dog starts sweating through the tongue. And another thing is that when a dog will see its favorite food in front of it, the dog will start salivating. কুকুর তার সামনে যদি মাংসের কোনো ডিব্বা দেখে, বাটি দেখে, যেটা সে খেতে পাচ্ছে না বা একটু পরে খাবে, এরকম কোনো কিছু যদি দেখে, তাহলে কি সে লালা নিশ্চিত করা শুরু করে। ওকে, তার মানে খাবার দেখলে হচ্ছে তার কি হবে, লালা নিশ্চিত হবে। এই দুই কন্ডিশনের উপরে ভিত্তি করেই এই প্যাভলোভিয়ান ডগ এক্সপেরিমেন্ট, অ্যান্ড হোয়াট প্যাভলভ সেড দ্যাট ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং। অ্যান্ড দিস ইজ অ্যানাদার স্কিনার। He also, American psychologist Skinner also did one kind of experiment, and Skinner is also called the father of behaviorism. So we have talked about three psychologists. One, J.B. Watson, who initiated the idea. What is the idea? That is behavior, both animal and human. Animal and human behavior is formed based on stimuli or stimulus. And next time, Pavlov researched on that theory, and he researched with the help of a dog, that is the Pavlovian dog theory. And he saw that is a condition. That condition is called classical conditioning. And next we get another psychologist, American psychologist. His name is Skinner. Skinner also researched on his Watson idea, and he said that Skinner saw human action as dependent on consequence of previous action. As a theory, he would articulate the principle of reinforcement, and if the consequence to an action are bad, Pavlov said classical conditioning. Skinner a little bit, okay, Skinner স্বীকার করে নিয়েছে যে অনুপ্রেরণার কারণে বা কোনো কিছুর উদ্দীপনার কারণে বিহেভিয়ার ফর্ম করে, কিন্তু উনি একটু ডিফারেন্ট করলেন। কি ডিফারেন্ট করলেন? বললেন যে ইফ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ দ্য, আপনি একটা কোনো কাজ করলেন, এর রেজাল্টটা যদি ব্যাড হয়, তাহলে সেখানে এক ধরনের হ্যাবিট ফর্মেশন হয়, আর যদি সেটার রেজাল্টটা যদি গুড হয়, তাহলে সেটার জন্য আরেক ধরনের হ্যাবিট ফর্মেশন হয়। ইফ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ অ্যান অ্যাকশন আর ব্যাড, there is a high chance the action will not be repeated. কোনো একটা কাজ করলেন, ঠিক আছে, একটা বাচ্চা কোনো কাজ করলো, অজ্ঞাত স্বরেই করেছে, প্যারেন্ট যদি তাকে কি করে,
একটা বকনি দেয়, অথবা কোনো কোনো জায়গায় যদি একটা কি করে পিটি দেয়, তাহলে ওই বাচ্চার কখনো কি করবে না, ওইটা করবে না। আর কোনো ওই বাচ্চায় যদি, তার মানে এই কনসিকুয়েন্সটা কি ছিল, ব্যাড ছিল। আর কোনো একটা কাজ করার ফলে যদি হাততালি দেয়, ও ওয়েল ডান, গুড গুড, ভেরি গুড, অথবা যদি একটা কাজ করছে এর বিনিময়ে যদি একটা চকলেট অথবা আইসক্রিম বা কোনো কিছু দেয়, তখন ওই শিশু বারে বারে ওই কাজটা করবে। তখন স্কিনার বলল যে যদি এরকম হয়, ইফ দ্য কনসিকুয়েন্স ইজ গুড, দেন দ্য চাইল্ড উইল রিপিটেডলি ডু দ্যাট, অ্যান্ড দ্যাট রিপিটেড ডুইং থিংস উইল ফর্ম ইটস বিহেভিয়ার। ওকে, স্কিনারও বাদ যায়নি, স্কিনারও এক্সপেরিমেন্ট করেছে। তবে প্যাভলভ একটু বড় জিনিস নিয়েছিলেন, ডগ। এর থেকে একটু ছোট জিনিস নিলেন এই স্কিনার। ইনি নিলেন একটা ইঁদুর নিলেন। এই জন্য তার এক্সপেরিমেন্টটাকে বলা হয় rats experiment. So Skinner developed behavior analysis and especially the philosophy of radical behaviorism, and founded the experimental analysis of behavior, a school of experimental research psychology. He also used operant conditioning. So Pavlov initiated classical conditioning. What is the classical? That cannot be denied by everybody. What is that? That is one classical conditioning, that behavior is formed based on stimulus. That is classic. That is classical conditioning. So that is Pavlov's classical conditioning. But Skinner made a division. That means if the result is good, the action will be done repeatedly by the learner or by the child, and behavior will be formed. But if the result is bad, the child will stop doing that and the behavior will not be formed. That means which will operate? A result of an action will operate behavior, and for this reason it is called operant conditioning. Operant মানে কি? কোনো একটা জিনিস অপারেট করা, মানে বলে না যে আমি হচ্ছে অপারেটর। কি অপারেটর? মানে আমি অন্যদেরকে অপারেট করি, কিভাবে চালনা করি, যে এটা করো, ওইটা করো, ওইটা করো। হ্যাঁ, অপারেশন, ম্যানেজার অপারেশন বলে না। ওকে, ব্যবস্থাপক। সো দ্যাট ইজ অপারেন্ট কন্ডিশনিং, দ্যাট ওয়াজ ইনিশিয়েটেড বাই স্কিনার। সো অ্যান্ড ফর দিস রিজন ইন বিহেভিয়ারিস্ট there are three terms, that is classical conditioning, Pavlovian classical conditioning, and Skinner's operant conditioning. কিছুটা বোঝা গিয়েছে? ওকে, তাহলে স্কিনারস আইডিয়া আমরা একটা পড়ি। স্কিনার was a prolific author, published 21 books and 180 articles. He imagined the application of his idea to the design of human community in 1948 utopian model, Walden 2, while his analysis of human behavior culminated in his 1958 works and verbal behavior. And Skinner, J.B. Watson, and Ivan Pavlov are considered to be the pioneer of modern behaviorism. Accordingly, a June 2002 survey listed Skinner as the most influential psychologist of the 20th century. আপনারা বলবেন যে স্যার এতক্ষণ আমরা তো সাইকোলজি ক্লাস করতেছি, এটা আপনি এখানে বকবক করতেছেন কেন? Yes, that is the question. That is the question, that the psychological theory, second language acquisition is the theory. Psychological theory can also be যদি গাড়ি চালানো হ্যাবিট হতে পারে, 10 বছর গাড়ি চালায় যদি হচ্ছে কারো অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহলে 10 ঘন্টা কথা বলেও তো সেটা অভ্যাসে পরিণত হতে পারে, isn't it? Yes, that is the habit formation, and that is also really attributed to this theory. So Pavlovian's dog experiment and Skinner rat experiment. Up to this আমরা বুঝতে পেরেছি? Okay, if you see the picture, the idea will also be clear. Okay, this is Pavlovian dog experiment. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি নিষ্ঠুর ভাবে কুকুরটাকে বেঁধে রাখা আছে, আর এর সামনে আছে একটা পাত্র।
বিড়ালের প্রিয় জিনিস হলো মাছ, আর কুকুরের প্রিয় জিনিস হলো কিন্তু মাংস। এবং এই বাটিতে হচ্ছে মাংস রাখা আছে, কিন্তু এই বেচারি সেই মাংস খেতে পারছে না। আর খেতে যখন পাচ্ছে না, তখন কি করবে? সে খাওয়ার জন্য কি লালা নিশ্চিত করবে। এই লালাটা আবার সংগ্রহ করবে, এই লালাটা সংগ্রহ করার জন্য কি নিষ্ঠুর! এই লালাটা সংগ্রহ করার জন্য এখানে একটা টিউব দিয়ে দেওয়া আছে। এই টিউব দিয়ে লালাটা এখানে এসে ডিভাইস অফ কাউন্ট ড্রপস অফ স্যালিভা, স্যালিভা মানে হচ্ছে লালা, এখানে এই মাংস থেকে কয় ফোঁটা সে স্যালিভা লালা নিশ্চিত করছে এটা এখানে সংগ্রহ। আর রিভলভিং ড্রাম ফর রেকর্ডিং রেসপন্সেস। ওকে, এখানে ওই যে স্লেভা বা একটা কিছু মানে শব্দ হচ্ছে বা কিরকম হচ্ছে, এটার জন্য এই সাউন্ডটাও এখানে কি করা হবে? রেকর্ড করা হবে। উপরে কি অবজারভেশন স্ক্রিন, এখান থেকে দেখা হচ্ছে, বাইরে থেকে দেখা হচ্ছে। টিউব ফর কন্টেইনার, যে টিউব যেটা হলো পাইপ, এটা দিয়ে হচ্ছে লালাটা আসবে, এন্ড কন্টেইনার অফ দা মিট পাউডার। কাটা মনে হচ্ছে বিড়ালের খাবার কিনতে গেলাম, কত টাকা কেজি? 500 টাকা কেজি, আর একটা হলো 400 টাকা কেজি। কেন এত দাম কেন? করছে 8 প্রকারের খাবার আছে, সেটা মিক্স পাউডার এক প্রকার। তো সেরকম একটা পাউডার রাখা হয়েছে এর সামনে। এখন কি করলেন এক্সপেরিমেন্টে? দ্য আইডিয়া প্যাভলোভিয়ান ডগ এক্সপেরিমেন্টস। ওকে, এন্ড তাহলে কি ইট ইজ ক্লাসিক্যাল দ্যাট ইফ উই পুট মিট পাউডার বিফোর আ ডগ, the dog will start salivating. আমরা যদি কুকুরের সামনে মাংসের পাউডার রাখি, এর গন্ধ শুনেই কুকুর কি করতে হবে? লালা নিশ্চিত করা শুরু করবে। Now come to this picture. A same thing is done, that is here. So first time প্রথমে বাউল ফাঁকা, ঠিক আছে, তারপরে এখানে মিট পাউডার রাখা হয়েছে। ওকে, এবং সাথে সাথেই একটা লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুড সেলিব্রেশন, ওকে, এন্ড লাইট নো সেলিব্রেশন। তাহলে এখানে যদি আমরা কি করতাম? এখানে যদি আমরা মাংসের পাত্রে যদি আমরা মাংস না রাখতাম, ওখানে যদি একটা ইলেকট্রিক বাল্ব রাখতাম, তাহলে কি কুকুর লালা নিশ্চিত করতাম? করতাম। সেটাই বলা হয়েছে এখানে, যে কি আনকন্ডিশন রেসপন্স, দ্যাট মিন্স ফুড খাবার রাখলে কুকুর লালা নিশ্চিত করবে, সেলিব্রেশন। আর যদি লাইট জ্বালানো হয় তাহলে লালা নিশ্চিত করবে না, নো সেলিব্রেশন, আনকন্ডিশন। এরপরে প্রথমত লাইট জ্বালানো হলো, লালা নিশ্চিত করলো না। এরপরে ইয়ে করা হলো, খাবার রাখা হলো, লালা নিশ্চিত করা হলো। দ্বিতীয় দিন করা হয়েছে কি, লাইটও জ্বালানো হয়েছে, সাথে সাথে কি করেছে? খাবারও রাখা হয়েছে। সো নেক্সট টাইম কি করা হলো? লাইট জ্বালানো হলো, সাথে সাথে কি খাবার রাখা হলো। তাহলে কি লালা নিশ্চিত করবে? করবে। কেন করবে? মাংসের জন্য। হ্যাঁ, লাইটও জ্বালানো হয়েছে, সাথে সাথে কি করা হয়েছে? খাবারও রাখা হয়েছে, তার মানে লালা নিশ্চিত করা হবে। দ্বিতীয় দিনও তাই করা হবে, তৃতীয় দিনও তাই করা হবে, চতুর্থ দিনও তাই করা হবে। তার মানে কি করা হচ্ছে? প্রতিদিন একটা সময় সকালে খাবার দেওয়া হয়, এবং সেই সময় করা হয় কি খাবারও রাখা হয় এবং লাইটও জ্বালানো হয়। ঠিক আছে, এরকম চলতে থাকলো। আমরা অবশ্য বলে নাই এই কতদিন এটা করলেন, ঠিক আছে, হয়তো বা 15 দিন, 20 দিন, 1 মাস, হ্যাঁ, এটা করেছে। এরপরে একদিন হঠাৎ করে খাবার দেয় নেই, শুধু লাইটটা জ্বালাইছে। হ্যাঁ, তখন কি করবে? তখন লালা নিশ্চিত করবে অ্যাকর্ডিং টু, এবং লালা নিশ্চিত করছে কিনা সেটাই উনি এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। কিভাবে? এই টিউবের মধ্য দিয়ে। দ্যাট মিনস by repeating the same thing, so the dog got the association that whenever the light will on, I will be getting food and I will eat it, and so the dog starts salivating. Okay, so that process was done repeatedly responding to the light and food through the salivation. Dog got
behavior. And when after 1 month or 2 months repeatedly doing such kind of activity, abruptly when the food bowl was removed and only the light was on, and then that dog starts salivating. Okay, so that is the habit formation, and it is conditioned, classical conditioning according to the Pavlovian dog experiment. So the initiated idea of Watson, that means that we form, human being and animal form behavior based on stimulus. That is the condition. That means that is called the classical conditioning. So classical conditioning in which says that is generalized. It is for all. That means we all, human being and animal, all are inspired by some inspiration. In case of Pavlovian dog's experiment, the dog was inspired by the food, and for this reason naturally the dog did a response. What kind of response? That is, the dog start salivating. Okay, and then that is called classical conditioning or Pavlovian classical conditioning. That is, we form behavior based on some inspiration or based on some stimuli or stimulus. Okay, so classical conditioning, otherwise known as Pavlovian conditioning, is when an organism forms to simple association between two previous unrelated stimuli. There is a relation between food and light? No relation. কোনোভাবেই কুকুর হচ্ছে লাইট দেখে কোনোভাবে লালা নিশ্চিত করবে না বা রেসপন্স করবে না। But by doing this, okay, how many of you have visited Sajek? সাজেকে যান নাই কেউ? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে যাবো। সাজেকে গেলে খাগড়াছড়ির গাড়িটাতে যেতে হয় দিঘিনালা পর্যন্ত। দিঘিনালা থেকে চাঁদের গাড়িতে করে সাজেকে যেতে হয়, এবং ওটা পাহাড়ের উপরে, এবং এই দিঘিনালা খাগড়াছড়ির প্রান্তে থেকে সাজেক প্রায় কয়েক কিলোমিটার, 30 বা 35 এরকম কিলোমিটার, এবং এই পুরোটাই পাহাড়ের উপরে যায়। ঠিক আছে, এবং একটা খুব রিস্কি, এবং মানুষ মারাও গেছে। হ্যাঁ, মানুষ মারা গেছে। আমরা একবার দুইবার মনে হয় গিয়েছি আমি। তো সেখানে বলা হয় চাঁদের গাড়ি বলে, চাঁদের গাড়িতে 12 জন উঠতে পারে। ওই চাঁদের গাড়ির কোনো সাইন্টিফিক ইয়া নাই, কোনো অ্যাপ্রুভাল নাই, কিছু নাই, কারোর কোনো রেসপন্সিবিলিটি নাই। আমি সাজেক গেছি, কিন্তু শুধু ওই কারণে আমি ওইটাতে ইয়ে করি। গেলেন কিভাবে তাহলে? না, মানে আমি ওই এরিয়াতে গেছি, কিন্তু ওই গাড়ি অ্যাভেল করতে হবে এই জন্য আমি আমরা গিয়েছিলাম। আবার সিএনজিতেও যাওয়া যায়, আবার মোটর সাইকেলেও যায় অনেক, এবং আমাদের এক সহকর্মী উনি নিজের গাড়ি নিয়েও চলে গেছে। আমি এই রিস্কের কথা স্যার, আমি ওই এরিয়াতে গিয়ে আমি রিস্কের কথা জেনে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমার দেখার দরকার নেই, আমার দেখার কোনো দরকার নেই। তাহলে আলুটিলা গুহার ভিতরে তো আমি ভিতরে ঢুকছিলেন? হ্যাঁ, ভিতরে ঢুকে মোমবাতি নিয়ে ভিতরে ঢুকে বের হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে ওটার সমস্যা। আমি কি করেছিলাম জানেন? আমি করেছিলাম, আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন আমার বড় মেয়ের বয়স হলো 3.5 বছর কি 4 বছর। তাকে নিয়ে গেছিলাম, নিয়ে যাই ওই চাঁদের গাড়িতে উঠে যখন পাহাড়ের উপরে উঠছে তখন তো আমরা এরকম হয়ে যাচ্ছি, আর ও তো ধরতে পারছে না, ও হচ্ছে হড়কা এদিকে চলে যাচ্ছে। এজন্য মাফলার দিয়ে আমার সাথে ওকে বেঁধে রাখছে, বেঁধে ওই চাঁদের গাড়ির সাইডে যে হাতল আছে ওটাতে বেঁধে রাখছে। আমি আসলে এসব কিছু বলার জন্য বলিনি, আমি বললাম যখন আমাদেরকে বলা হলো যে এই চাঁদের গাড়ির ড্রাইভার যে আছে ও যেভাবে যায়, আস্তে হোক বা জোরে হোক, যেভাবে যায় তাকে কিছু বলা যাবে না। উনি ভয়ে ওখানে জানে নাই, তাহলে সেই জায়গায় একজন ড্রাইভার কিভাবে গাড়ি চালায়? তার মানে কি, ওর কোন জায়গায় কত স্পিডে গাড়ি চালাতে হবে, কোন জায়গায় কোন অ্যাঙ্গেলে গাড়ি চালাতে হবে, এই জিনিসটাই হয়ে গেছে তার কি হ্যাবিট ফরমেশন। হ্যাঁ, হ্যাবিট ফরমেশন। তার মানে এই হ্যাবিট ফরমেশনটাই হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন হলো আমাদের প্যাভলভ উইথ দ্য হেল্প অফ ডগ এক্সপেরিমেন্ট।
and that is called classical condition. তার মানে কি, ও ইন্সপায়ার্ড, একটা গাড়ি, চাঁদের গাড়ি, ও হচ্ছে আপনাকে নিয়ে যাবে, নিয়ে যায় ওখানে সারাদিন থাকবে, আবার আসার সময় ওই গাড়ি আপনাকে নিয়ে আসবে। এর জন্য মিনিমাম হচ্ছে ওর এখন 4,000 থেকে 5,000 টাকা ওকে ও পায়। ও যাবে 30 কিলোমিটার নিয়ে, আবার আসার সময় নিয়ে আসবে। দ্যাট ইজ দ্য কন্ডিশন। এবং এই জন্য ওর উদ্দীপনা কি, যে আমি এখানে একটু নিয়ে গিয়ে আনতে গিয়ে আমি কত টাকা পাচ্ছি, 5,000 টাকা পাচ্ছি। হ্যাঁ, সো এই যে ইন্সপিরেশন, মানে আমাদের হ্যাবিট ফর্ম হয় ইন্সপিরেশনের মাধ্যমে, এটাই হলো ক্লাসিক্যাল কন্ডিশন। এবং তাহলে ডগের হ্যাবিট যে ফর্ম হলো কিভাবে, সেটা হলো আলো দেখে না, কিন্তু কি দেখে, ওই মাংসের পাউডার দেখে। এবং এটা রিপিটেডলি করার ফলে কি হলো, তার হ্যাবিটটা ফর্ম হয়ে গেল। এই জন্য প্যাভলোভিয়ানের এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং। সো ওয়ান অফ দ্য স্টিমুলাস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু দ্য অর্গানিজম। এবং এই যে হ্যাবিটটা ফরমেশন হয়েছে, এটা সাইকোলজিক্যাল থিওরি। ওকে, দ্যাট মিন্স উই ডেভেলপ দ্যাট সাইকোলজিক্যাল থিওরি। এবং আমরা যে হ্যাবিটটা করেছি, দ্যাট ইজ দ্য রেসপন্স টু আওয়ার সাইকোলজি, দ্যাট মিন্স উই ডু ইট। ওকে, এন্ড দিস ইজ কল্ড দ্য প্যাভলোভিয়ান ডগ এক্সপেরিমেন্ট। And that is the conditioned stimuli. Okay, and this is called the classical conditioning, learning that occurs when a neutral stimuli. Again, classical conditioning can also be defined in such a way that learning that occurs when a neutral stimuli, that is a tone, becomes associated with a stimulus that or food that naturally produces a behavior. ওকে, তার মানে কি, ওই চাঁদের গাড়ির ড্রাইভারের ক্ষেত্রে খাবারও ছিল না, কিছু ছিল না, তার জন্য কি ছিল, টাকা, মানি তাকে ইন্সপায়ার করেছে। ডগকে ইন্সপায়ার করলো কি, লাইট না, খাবার। ওকে, তাহলে ইন কেস অফ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, হোয়াট ক্যান বি দ্য স্টিমুলি, হোয়াট ক্যান বি দ্য স্টিমুলাস? ওকে, সামটাইমস ইয়েস ইউ ক্যান ডু ইট, দ্য সিম্পল ওয়ার্ড. The simple word, yes, you can do it. There is a book written by Shiv Khera, you can win. So, with the inspiration, the language learning will be a part of your behavior, and one day, এক সময় আমরা ক্লাস করেছি স্কুলে 40 মিনিট, যখন আমরা টিচার হলাম তখনও 40 মিনিট। ইউনিভার্সিটির ক্লাসই শুরু হলো 2 ঘন্টা। আগে তো প্রথম ক্লাসে আমি যখন যাই, তখন আমি দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, সেখানে প্রথম ক্লাসে আমি যাচ্ছি, তখন রেডি হয়ে 2 ঘন্টার ক্লাস নিতে হবে। রেডি হয়ে আমি যাচ্ছি, বাথরুমে আমি গেছি, দেখা গেল যে আমি প্যান্টের হচ্ছে একটা এরকম গোটানো আর একটা হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া, এইভাবেই আমি চলে যাচ্ছি। তার মানে কি, তখন খুব ওয়ারিড ছিলাম যে হাউ ইট ইজ পসিবল টু টেক 2 আওয়ার্স ক্লাস। ওকে, কিন্তু গ্রাজুয়ালি এটা করার পরে সেটা দ্যাট বিকাম আ পার্ট অফ ইউর বিহেভিয়ার। ইন কেস অফ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং or second language acquisition, when you will be inspired by some, এটা খাবার হতে পারে, চকলেট হতে পারে, এবং even a tone, even a voice, yes, you can do it. Size doesn't matter chopping wood. In the same way, okay, age doesn't matter for learning many things. Dr. Muhammad Shahidullah learned 18 languages in his age at that time. Okay, but if you think that you will be learning 50 languages, your desire will make you a form of behavior, because in YouTube all things are there, in Google everything is there, what everything you will be getting. Just what would be there, just the inspiration, just the key. If you think that yes, I will learn that, you can do it. Okay, that is the classical conditioning. That means a neutral stimuli naturally produces a behavior. When you will be inspired, আপনি যদি যখন আপনার কোনো একটা কারণে যখন আপনি ইন্সপায়ার্ড হবেন এবং সেটা আপনি বারে বারে করবেন, and that will produces a behavior. Okay, so early rising will be a part of behavior when you will be inspired that if we get up early, I will be healthy. Okay, and আচ্ছা, ওকে, তাহলে সাইফুল স্যার, আপনি যদি একটু ফ্রেশ হন, আপনি একটু ঘুরে আসেন, ভাই, সমস্যা নেই,
মুখ থেকে পানি দিয়ে আসেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি একটু ইয়ে রাখতে পারে। পরের যে এক্সপেরিমেন্টটা করলেন সেটা করলেন হচ্ছে কে, স্কিনার, এবং এটার ওনার নাম দিয়েছিলেন হলো অপারেন্ট কন্ডিশনিং। এবং অপারেন্ট কন্ডিশনিংটা কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, আমাদের এই ছবিটা দেখেই মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা ইন্টারেস্টিং। একটু ছবিটা দেখা যাচ্ছে না, ওখানে ডগ এবং এখানে উনি করলেন হচ্ছে কি দিয়ে, র্যাট, হৃদয় দিয়ে। Skinner argued that language acquisition could be explained by mechanism of operant conditioning. Skinner, he is called the father of modern psychology in the 20th century, and he said that actually language learning becomes a mechanical behavior. যেভাবে ড্রাইভার গাড়ি চালায় এটা মেকানিক্যাল হয়ে গেছে, ওর কোনো কিছু করা লাগছে না, গাড়ি চালাচ্ছে, যে বাইসাইকেল চালাচ্ছে, যে রাইডিং, যে প্যারাগ্লাইডিং করছে, সব they become a part of behavior. And classical Skinner said that yes, explained by the mechanism of operant conditioning. Operant conditioning is a technique that can be used to target and increases a behavior by pairing performance of the target behavior with a positive or rewarding outcome. So if you get rewarded by doing a thing, আপনি যদি মনে করেন, আমরা সবাই ভালো রেজাল্ট করার চেষ্টা করি কেন, যে ভালো রেজাল্ট করলে আমি ভালো চাকরি পাবো, হ্যাঁ, ভালো রেজাল্ট করলে আমি বিদেশে যেতে পারবো, ভালো রেজাল্ট করলে আমার একটা প্রমোশন হবে, হ্যাঁ, ভালোভাবে। তার মানে কি, যখন পজিটিভ আউটকাম থাকবে, এটা দ্বারা যদি আপনি ইন্সপায়ার্ড হন, তাহলে কি হবে, আপনি সেই কাজটা রিপিটেডলি করবেন, বারে বারে করার চেষ্টা করবেন। আপনার প্রেজেন্টেশনে যদি একটু মার্কস 8 পেয়ে যান 10-এর মধ্যে, তাহলে অন্য কোর্সে আপনি কি করবেন, হ্যাঁ ইয়েস আই উইল ট্রাই। এরপরে চেষ্টা করতে করতে দেখবেন যে আপনি একটা ভালো বেস্ট প্রেজেন্টার হয়ে গিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, নাও দিস ইজ, এটা হলো স্পিকার, এটা সুন্দর একটা লোহার বাক্স, এর মধ্যে একটা ইঁদুর রাখা হয়েছে। ইঁদুরের লেজ কি লাল? আচ্ছা, সাদা ইঁদুরের লাল। ওকে, তো এটাকে একটা হচ্ছে ইয়ার মধ্যে রাখা হয়েছে, বাক্সের মধ্যে রাখা হয়েছে। এখানে এটা হচ্ছে স্পিকার, মানে ইঁদুর যদি কোনো কথা বলে বাইরে থেকে শোনা যাবে। এটা হলো সিগন্যাল লাইট, এটা একটা লাইট, এটা একটা লাইট, এটা একটা লাইট। আর এটা হলো লিভার, একটা হাতল, ঠিক আছে? এই লিভারে যদি এই যে পা দিচ্ছে না, এখানে যদি চাপ দেয়, চাপ দেওয়ার সাথে সাথে এখানে কি হবে, এখানে একটা খাবার রাখা আছে, ইঁদুরের ছোট ছোট খাবারের বড়ি বলা যায়, এটা এখানে রাখা আছে। লিভারে যদি সে পা দেয়, তাহলে এখান থেকে এক টুকরো খাবার এদিক দিয়ে গড়ে এসে, এই যে এখান থেকে এসে গড়ে এই বক্সের মধ্যে চলে আসে। ওকে, এবং এটা হলো ডিসপেন্সার টিউব, মানে এখানে যে খাবার রাখা আছে, খাবার রাখার জন্য যে টিউব, এটা হলো ফুড কাপ, এবং এটা এসে এই জায়গায় পড়বে এবং খেতে পারে। এটা হলো ইলেকট্রিক ব্রিজ, যেখানে একটা ইলেকট্রিক জায়গা আছে, যে এখানে যদি সে টাচ করে তাহলে হচ্ছে সে হচ্ছে একটু শক খাবে, ইলেকট্রিক শক, একটু শক জেনারেটর, এখানে একটা শকের জায়গা আছে। এবং ভদ্রলোক ইঁদুরকে তো এইসব কিছুই বলা হয়নি, তাকে এখানে রাখতে দেওয়া হয়েছে, মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কতক্ষণ খাবার ছাড়া কিছু করে, হঠাৎ করে হাঁটতে হাঁটতে কিভাবে এখানে একটা চাপ পড়ে গেছে, মজা করে খাবার এখানে পড়ছে, সে খেয়েছে, সে খেয়ে খুশি। তখন সে কি করলো, সে তখন বারে বারে ঘুরে ঘুরে এখানে যায়, একটা করে চাপ দেয়, একটা করে খাবার পায় এবং খায়, একটা করে চাপ দেয় এবং খাবার পায় এবং খায়, একটা করে চাপ দেয় এবং খাবার পায় এবং খায়। ঠিক আছে, এখন এরকম ভালোই চলছিল, ঠিক আছে, কয়দিন রাখছে স্কিনারের মধ্যে বলে নাই। এরকম রাখতে রাখতে হঠাৎ করে একদিন ঘুরতে ঘুরতে এইদিকে এসে টাচ করেছে, এই জায়গায় টাচ না করে এখানে যে টাচ করেছে, যে টাচ করছে ইলেকট্রিক শর্ট হয়েছে। যখন ইলেকট্রিক শর্ট খাইছে তখন সে আর কোনোভাবে যে কি বুঝে গেল, যে এখানে টাচ করলে সে রিওয়ার্ড খাবার, আর এখানে টাচ করলে কি হবে, ইলেকট্রিক শর্ট হবে। এজন্য
এই কখনো এই জায়গায় কি আর আসবে না, তাহলে এই বিহেভিয়ারটা কখনোই বড় হবে না। কোন বিহেভিয়ার করতে হবে এটা, তার মানে that is called operant condition. Operant condition means negative things or regular review. কোন সন্তান যদি কথা বলতে না পারে, তুই পারো না, এত ছোট এত বড় হয়ে গেছে, এত তারপরে ইন্টার কোন অফিসে ওয়ার্কটা বলতে পারো না, এই অঙ্কটা করতে পারো না, তোমার মতো বয়সে আমি ম্যাথমেটিক্সে 1000 মার্কস পেয়েছি। ফার্স্ট হয়েছে এরকম, তাহলে এইটা যদি বলা হয় তাহলে এটা কি ডিগ্রি রূপে। আর নতুন চেষ্টা করছি, ওর মতো চেষ্টা করছে, চেষ্টা করার পরেও যখন সে পাচ্ছে না, তখন আবার উল্টো যদি প্যারেন্টস তাকে হচ্ছে বকা দেয়, তোমার মতো বয়সে আমি এই করেছি, তোমার মতো বয়সে আমরা এত কিছু করি, তখন এটা আমরা ডিগ্রি, তখন ওই কাজটা আরো কখনো ওর চেষ্টা ছেড়ে। আর যদি একটা কাজ করে, ও গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ব্যাটে কত পাইছো? 40-এর মধ্যে 12 পেলাম, ভেরি গুড। 13 পাইছো, ভেরি গুড। 0 পাইছো, ভেরি গুড। সো যে কোনো একটা ইন্সপিরেশন, হ্যাঁ, ইয়েস, 0 পাই, ভেরি গুড, ইয়েস। I said to my younger daughter's teacher, nursery school, আমি ম্যাডামকে বললাম যে ওর কিছুই করতে পারা লাগবে না, কিছু করা লাগবে না, ওর যে আসবে আর যাবে এটাই হচ্ছে তার কিছু, ঠিক আছে, ওকে আপনার কিছু করা লাগবে, ঠিক আছে। এরপরে পড়লো, পড়ার পরে আমি বললাম যে ও কি পারবে, হ্যাঁ, ও তো কিছু পাবে না, তো বলছে না ও পারবে। তারপরে আমি বললাম যে তাকে আবার আরেক ক্লাস লিখে দেবো নার্সারি, তো বলছে না পাস করে দিচ্ছে। এখন সে আস্তে আস্তে, এখন ওই সময় যদি হচ্ছে বলা হতো যে তুমি পারো না কেন, তোমাকে এটা পারতে হবে, তখন তার স্কুল সম্পর্কে ভিত তৈরি হতো। এবং এটাও বলেছে ফার্স্ট হওয়ার দরকার নেই। এখন যেটা মেনিয়া তৈরি হয়েছে প্যারেন্টদের মধ্যে, তাদের সন্তান এই মেনিয়া ম্যাডাম কিছু বলে না, না কিছু বলে না, শুধুমাত্র পরীক্ষার সময় সময় একটু পড়ায়, বরঞ্চ পরীক্ষার আগে আগে পড়াতে গেলে দেখা গেলে আমি মাঝে সাথে লেগে যাই, এই জন্য আমি পড়াই, ঠিক আছে, ওর মাই পরীক্ষার সময় একটু পড়াই, ওটা দিই। কারণ all through the life I was second in only one class. আমি ক্লাস 7 এ শুধু সেকেন্ড হয়েছি, তারপরে পর সব জায়গায় তো ফার্স্ট হয়েছি। হ্যাঁ, কারণ ছিল ইন্সপিরেশন। এটা কিন্তু সত্য, বাংলাদেশে কিন্তু আবার এই সমস্ত জায়গায় কাজ করে এসএসসিতে কিন্তু এমন কোনো 95 এ এসএসসি না, সেই সময় এমন কোনো সাবজেক্ট ছিল না যে আমি লেটার মার্কস পাই, তখন তো গোল্ডেন সিজিপি আসছিল লেটার। স্টিল ইন্টারমিডিয়েট পাশে, ইন্টারমিডিয়েটে কিন্তু আমি একটা সাবজেক্টে আবার লেটার পাই, এই তো তাহলে আবার এই 12 বছর ধরে পাস করে কি হবে? এবং ইন্টারমিডিয়েটের পরে আমি সারা বাংলাদেশের কোথাও ইউনিভার্সিটি ভর্তি করতে চাচ্ছি। So my assumption is that what you do, if you inspire from the within with something else, কারো দ্বারা ক্লাস 8 এ আমি কি করেছিলাম, এই যে মনে করেছিলাম, এবং এসএসসি তে সেন্টার পাস করেছিলাম, এই যে তখন ভিতরের মধ্যে আমার একটা ইন্সপিরেশন ছিল যে ও যদি পারে তাহলে আমি পারবো না, এটা কিন্তু আমার ভিতরের থেকে এসেছে। ওকে, যদি শিক্ষার্থী এবং প্যারেন্টসদের মধ্যে যদি এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি এটা গ্রহণ করা যায় যে ও যদি পারে তাহলে কি করবা, তুমিও পারো, এটা যদি একবার তার মধ্যে ঢুকে দেওয়া যায় তুমি পারবে না কেন, তাহলে এবং ওটা যদি সে নেয় পজিটিভ, আমার থেকে স্টেটমেন্ট সহকারে বলতে হবে, মানে 0 পেল ভেরি গুড না, হ্যাঁ, মানে ও যেমন ওইরকম 0 ম্যাথমেটিক্সে খারাপ করেছে, যেমন এবার ফাইনালে ম্যাথমেটিক্সে খারাপ করেছে, আমি জানি যে আসলে ওই ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছে, মানে কারণ ম্যাথে ও সবচেয়ে ভালো, কিন্তু সেই ম্যাথে 100 এর মধ্যে পেয়েছে 44। হ্যাঁ, তো আমি এবার ওনাকে বললাম কমপ্লেন করবো না, কিন্তু বলছে না তাহলে তার মানে
ইয়ে না, কিন্তু ওর যেটা কি আমি বলছিলাম যে আমিও একসময় ম্যাথে ফেল করেছিলাম। এক ক্লাসে ম্যাথে প্রথমে একটা পরীক্ষা হয় না ক্লাস 9-এ, এই যে 3 মাস বা 4 মাস পরে হায়ার ম্যাথে হচ্ছে আমি 0 পাইছিলাম, মানে ফেল করেছিলাম, 18 না 13 পাইছিলাম। কিন্তু ওইটাতে আমি এমন কনসেন্ট্রেট করলাম যে হচ্ছে এসএসসিতে 100-এর মধ্যে 98 পেয়েছি। তার ওখানে যদি আমি 0 না পেতাম তাহলে আমি ওটা কি করতাম না, কনসেন্ট্রেট করতাম না যে হ্যাঁ এটা কেবল ভালো হচ্ছে, আমি চেষ্টা করেছি বিধায়। So that is called operant condition and that is called Skinner's condition. Operant condition means something will operate others. Positive outcome or positive or reward will influence positive action, and that will be a part of your behavior, and that behavior can also be applied in case of second language language. If anybody speaks good and if you get the inspiration from your friends, oh, you have done good in your presentation, okay, and for this reason you inspire and you will try to do your best. But যদি আপনি বলেন যে কিছু না, আপনি কি করবেন? প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে না, এটাকে বাংলা ইংলিশ বলছেন না ব্যাঙ্গলিশ বলছেন, কোনো জায়গা থেকে কেউ যদি আপনাকে এরকম ডিমিট করার চেষ্টা করে এবং এটা যদি শিক্ষার্থীদের ছোটদের করা হয়, ছোটদেরটা আরো বেশি হচ্ছে, এই জন্য বলা হচ্ছে কি হয়ে যায়, ডিমোটিভেটেড, and that is happened in case of the rat experiment. So rat did it repeatedly whenever it was rewarded by getting a food from the bowel, and he did, and that is called Skinner's rat experiment. And with the experiment Skinner proved that positive outcome will influence to form behavior, and for this reason rat will repeatedly doing this. Okay, in case of second language learning, if you get rewarded, if you inspired by your friend, if you inspired by your teacher, if you inspired by your parents, if you inspired by within anybody, if you inspired somewhere else, then the language learning, you will try to pronounce a thing again and again, you will try to write a sentence again and again, and in this part language learning will be a part of your behavior. So if we inspire someone in such a way, in case of the second language learner, that would be a part of his or her behavior, and that is called operant conditioning. Okay, and this is the behaviorist theory by Watson, Pavlov and Skinner's. Okay, and up to the end of the 1960 decades, views of language learning were derived from the theory of learning in general. Okay, and there are few studies in SLA based on the actual language learning and learner produced, and few attempts to examine the SLA in case of empirically before this. Okay, and so the dominant school of psychology which formed most discussion of language learning, and that was behavior. And two notions can be identified in this discussion, that is habits and errors. So habit is formed. Habit, that is behavioral psychology, set out to explain behavior by observing the responses that took place when particular stimuli were present, and different stimuli produces different responses from a stimuli ki different stimuli. Jodi পজিটিভ স্টিমুলি পজিটিভ কোনো কিছু হয় সেটাও এক ধরনের রেসপন্স করবে, আর যদি নেগেটিভ স্টিমুলি হয়, কাউকে যদি বকা দেওয়া হয় সেটাও এক ধরনের বিহেভিয়ার শো করবে। যদি পজিটিভ কোনো কিছু হয় তাহলে সেই জিনিসটা বারে বারে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার করবে, এবং সেটা দ্যাট উড বি, এবং বারে বারে কোনো একটা জিনিস করার ফলে দ্যাট উড বি আ পার্ট অফ হিজ অর হার বিহেভিয়ার, এবং যেটা যদি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং হয়, সো ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং উইল বি আ পার্ট অফ হিজ অর হার বিহেভিয়ার। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাবাউট second language learning and others. Okay, so the response could be haphazard, and the sense they could be predicted. Okay, and Skinner, we will not read all this. Okay, and no.
So we will finish, but after reading this slide. So in this way, children were supposed to build up a knowledge or patterns or habits that constituted the language they were trying to learn. It was believed that SLA could proceed in the similar way. Okay? So we started with the idea that habit is formed by doing a thing again and again. And J.B. Watson initiated that idea. And what is the idea? That is, behavior is formed based on stimulus. And next time, Pavlov did experiment with the help of a dog, and he proved that for the stimulus, a behavior is formed, and that is called classical conditioning. And next time, Skinner has proved with his rat experiment, that is called operant conditioning. And such kind of pattern, if we apply this pattern in case of second language learning will also be a part of your behavior. It is also believed that SLA could proceed in the similar way. So intimation, reinforcement were the means by which the learner identified the stimulus-response association and constituted the habit of L2. Okay? And okay, so that is the end of today's class.